قرض پروگرام کے لیے مذاکرات کا پہلا دور، IMF نے مزید سخت مطالبات کر دیے۔ فرٹیلائزر پلانٹس کو سستی گیس کی فراہمی ختم کرنے کا مطالبہ، ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا بھی کہہ دیا۔ پاکستان کو قرض کی آخری قسط دینے کے لیے جائزہ اجلاس، IMF وفد کی وزیر توانائی FBR BISP حکام سے ملاقاتیں، پاکستان کی IMF کو تمام ترجیحی نکات پر عمل درآمد کی یقین دہانی، وفاقی وزیر خزانہ کا اصلاحات جاری رکھنے پر اتفاق، پاکستان نے IMF سے نیا پروگرام لینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ مہنگائی میں کمی، غربت کا خاتمہ اور روزگار کی فراہمی کا روڈ میپ، وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت معاشی ترقی کے لیے اجلاس، آئندہ 5 سال کا معاشی روڈ میپ پیش کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، غریب عوام کے پیسے کو مزید ضائع نہیں ہونے دوں گا، حکومتی اخراجات کو کم کریں گے، وقت ضائع کیے بغیر معیشت کے استحکام کے لیے منصوبوں پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے، تمام اسٹیک ہولڈرز نے پلان پر عمل درآمد کے لیے مشاورت کی جائے، صنعتوں کی ترقی کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کیے جائیں۔ وزیر اعظم نے مزید کہا، ڈیجیٹلائزیشن اور جدت سے محصولات بڑھائیں گے، نقصان میں چلنے والے حکومتی اداروں کی ترجیحی بنیادوں پر نجکاری کی جائے گی۔ دیرینہ دوست چین پاکستان کی مدد کے لیے پھر تیار، چینی کاؤنسلر نے کا کہنا ہے، ہم بیرونی قرضوں کے معاملے پر قابو پانے کے لیے پاکستان کی مالی مدد کریں گے۔ بلومبرگ کے مطابق وہ فیصل آباد میں بزنس کمیونٹی سے خطاب کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ چین نے کبھی پاکستان کو اپنے قرضے ادا کرنے کو نہیں کہا، ہم نے حال ہی میں ادائیگی کی تاریخ قریب آتے ہی پاکستان کو $2 بلین کا قرض رول اوور کیا ہے۔ مخصوص نشستیں نہیں مل سکتی، پشاور ہائی کورٹ کا سندھ اتحاد کونسل کو صاف انکار، عدالت نے مخصوص نشستوں سے متعلق درخواست خارج کر دی۔ بیرسٹر علی ظفر نے دلائل دیے، اگر ایک جماعت الیکشن نہ لڑے تو وہ پھر بھی سیاسی پارٹی ہوتی ہے۔ جسٹس ارشد علی نے ریمارک کیے، مخصوص نشستیں تو تب ملتی ہیں جب سیاسی جماعتوں نے سیٹ جیتی ہو، سندھ اتحاد کونسل نے کوئی سیٹ جیتی ہی نہیں۔ جسٹس اشتیاق ابراہیم نے پوچھا، آپ کو مخصوص نشستیں نہیں دی گئیں تو پھر دوسروں کو بھی کیوں نہیں دی جا سکتی؟ جسٹس اعجاز انور نے کہا، قانون میں یہ ہے انتخابات میں حصہ لینے والے کو نشستیں ملیں گی، یہ نہیں کہ ایک سیاسی جماعت باہر بیٹھی ہو اور پھر آزاد آ کر اس کو جوائن کرے۔ عدالت نے دلائل مکمل ہونے پر مشترکہ فیصلہ سنایا۔ PTI کا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان، سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی جائے گی۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں، سپریم کورٹ سے استدعا کی جائے گی، لارجر بینچ بنا کر اس کو جلد سنا جائے۔ 23 مارچ کو PTI بڑا جلسہ منعقد کرے گی، اس جیت کو نہیں مانے جو فارم 47 کی بنیاد پر دی گئی۔ ادھر PTI کور کمیٹی کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی، چیئرمین سندھ اتحاد کونسل کے گلے شکووں کی لمبی لسٹ، کور کمیٹی ارکان شیر عبد المروز کے خلاف پھٹ پڑے، ارکان اجلاس ادھورا چھوڑ کر چلے گئے۔ کور کمیٹی نے مطالبہ کیا، بانی PTI کے کیسز فی الفور ختم کیے جائیں۔ سینیٹ ضمن الیکشن کا میدان حکمران اتحاد نے مار لیا، پیپلز پارٹی کے 4، نون لیگ اور JUI کا ایک سینیٹر منتخب، سندھ اتحاد کونسل کے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ اسلام آباد سے یوسف رضا گیلانی اپنی ہی چھوڑی ہوئی نشست پر دوبارہ سینیٹر منتخب، سندھ سے پیپلز پارٹی کے سیف اللہ دھریجو اور اسلم آبرو کامیاب، کوئٹہ سے PP کے عبدالقدوس بزنجو سینیٹر بن گئے، نون لیگ کے دوستن ڈومکی اور JUI کے عبدالشکور بھی سینیٹر منتخب۔ ادھر سینیٹ الیکشن کا شیڈیول جاری، 48 سیٹوں پر پولنگ 2 اپریل کو ہوگی، کاغذات نامزد کی آج اور کل جمع ہوں گے، اسکروٹنی 19 مارچ تک ہوگی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے صاحبزادوں حسن اور حسین نواز کو عدالت سے ریلیز، اسلام آباد کے احتساب عدالت میں پیشی، دونوں کے دائمی وارنٹ گرفتاری منسوخ، آئندہ سماعت پر نیب سے کیس کا ریکارڈ طلب، عدالت نے پوچھا آپ کب تک پاکستان میں ہیں؟ حسین نواز نے جواب دیا ابھی یہی ہیں، سماعت آج پھر ہوگی۔ میڈیا سے گفتگو میں حسین نواز نے کہا 12 اکتوبر کو سیاسی انتقام کا آغاز ہوا، مجھے وزیر اعظم ہاؤس سے گرفتار کیا گیا، کئی ماہ قید میں رکھا گیا۔ بانی
बानी पीटीआई से जेल में वकला की मुलाकात कराने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेल में मुलाकातों पर पाबंदी के ऑर्डर्स के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने सुप्रिंटेंडेंट अडयाला से पूछा, आप हर रोज किसी नए एतराज के साथ हमारे पास आ जाते हैं, अदालती हुक्म पर अमल नहीं करेंगे तो क्यों ना सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो। अदालती हुक्म के बाद बानी पीटीआई से 4 वकला की अडयाला में मुलाकात। जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी पीटीआई की तबीयत ठीक है, केपी से सेनेट इलेक्शन पर मुशावरत की, आज कल में उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर देंगे। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत एफआईए के रेडार पर मुतनाज़ा ट्वीट पर साइबर क्राइम विंग ने 18 मार्च को तलब कर लिया। शेर अफजल मरवत को 9 मार्च को किए गए ट्वीट की इंक्वायरी के लिए तलब किया गया। केयरटेकर गवर्नमेंट के दौर में एक ऑर्डिनेंस आया, उसमें इरसा एक्ट में कुछ तब्दीली की गई और उन तब्दीलियों में एक तब्दीली ये भी थी कि जी इरसा का चेयरमैन वफाक से एक नुमाइंदा होगा। हमने कल अपनी कैबिनेट में इसको डिस्कस किया था और कैबिनेट का मुत्तफ़िका फैसला ये था कि इस पर हम एहतजाज करें। अभी ना सिर्फ एक शख्स को उधर अपॉइंट कर दिया है, लेकिन हमें उस शख्स पे भी एतराज़ है। वापडा के चेयरमैन रह चुके हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है एक कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट के ऊपर, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसको 3 सूबों की असेंबलियां रिजेक्ट कर चुकी हैं। जफर महमूद नाम है बंदे का, मियां शहबाज शरीफ साहब ने ऑर्डर किया है। सिंध हुकूमत के एतराज पर वज़ीर-ए-आज़म ने चेयरमैन इरसा की तैनाती का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। वज़ीर आला सिंध ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वज़ीर-ए-आज़म ने मुतनाज़े शख्स को तैनात किया। जफर महमूद ने पानी की तकसीम पर 2 मुतनाज़े किताबें लिखी। इरसा का कंट्रोल विफाक को देने के हक में है, ना चेयरमैन इरसा की तैनाती मंजूर है। वज़ीर आपाशी सिंध जाम खान चोरू बोले, वज़ीर-ए-आज़म ने तैनाती का नोटिफिकेशन वापस लेने की यकीन दहानी कराई थी। वज़ीर आला सिंध और महकमा आपाशी सिंध के मौक़िफ़ को मान लिया गया। पीटीआई दौर में रियल एस्टेट को दी जाने वाली मिनिस्ट्री की तस्दीक कराने का फैसला। अरबों रुपए का फायदा उठाने वाले बिल्डर्स और डेवलपर्स के कंप्लीशन सर्टिफिकेट की तस्दीक होगी। तस्दीक एफबीआर की नोटिफाई करदा चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनियां करेंगी। वज़ीर आला पंजाब का स्कूलों के लिए इनकलाबी कदम। स्कूल एजुकेशन काउंसिल की तश्कील 9 की मंजूरी। तुलबा की ग़ज़ाई ज़रूरियात पूरी की जाएंगी। स्कूलों में दूध के डब्बे देने का फैसला। मॉर्निंग असेंबली बहाल। करिकुलम विंग की रीस्ट्रक्चरिंग पायलट प्रोजेक्ट राजनपुर के स्कूलों में शुरू होगा। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। तलबा को निसाबी किताबों की फराहमी में ताख़ीर पर इज़हार बरहमी। पंजाब भर के मज़दूरों का डाटा मुरतब करने की हिदायत। पंजाब की बड़ी रास्ता सड़कों की तामीर और मुरम्मत के लिए 6 माह की डेडलाइन। अडयाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी गैर आईनी है। पीटीआई रहनुमा परवेज इलाही की अदालत पेशी पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, पहले से पिसे अवाम की इज्जत नफ्स को मजरू किया जा रहा है। फॉर्म 45 ही जाली हुक्मरानों के गले का फंदा बनेंगे। उधर परवेज इलाही का ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का फैसला। गुजरात के हल्का PP 32 से ज़िमनी इलेक्शन लड़ेंगे। आम इंतखाबात में चौधरी सालिक हुसैन ने नशिस्त जीती थी। चौधरी सालिक हुसैन के MNA बनने पर PP 32 की नशिस्त खाली हुई। कराची से लापता दोनों बच्चों को खाला के हवाले करने का हुक्म। बहन भाई का बयान रिकॉर्ड। बच्चों ने कहा, हमें किसी ने अगवा नहीं किया, अपनी मर्जी से घर से बाहर गए, अपनी दूसरी खाला के साथ जाना चाहते हैं। बच्चों के वालिद के वकील बोले, 2 साल से बाप को मिलने भी नहीं दिया गया। अदालत का बच्चों और खाला सोनिया का नाम ECL में डालने का हुक्म। बच्चों की मॉल में CCTV फुटेज भी सामने आ गई। कराची पुलिस की काली भेड़ आवाम के लिए बवाल। एक बार फिर पुलिस डकैती में मुलविस निकली। 1 करोड़ 18 लाख की डकैती में SHO जवान टाउन राव रफीक गिरफ्तार। SSP कुरंगी के मुताबिक गाड़ी की चेकिंग के दौरान SHO की पार्टी ने रकम लूटी और मोबाइल वापस भिजवा दिए। मजीद 4 गिरफ्तार, 50% रिकवरी भी हो गई।
ہے